علم میں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہمارے پاک افواج اس وقت ان تمام خوارج ہندوستان کے خلاف مکمل طور پر صف آرا ہیں، زبردست آپریشن ہو رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر۔ ڈیلی 5-6 آپریشن جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے مختلف علاقوں میں ہم کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ بھی شہادتیں نوش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دوبارہ سے خودکش حملے شروع کر رہا ہے، اور خودکش حملے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہیں جو ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہیں۔ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسلام آباد کے مضافاتی علاقے میں ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی حکومت صرف مذمت کر رہی ہے یہ غلط ہوگا۔ حکومت مکمل طور پر اس پورے فتنے سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان کی آپ نے بات کی، بلوچستان میں بھی جب کارروائی ہوئی تو فوراً ریپڈلی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں انہوں نے زبردست طریقے سے، خاص طور پہ ہمارے پاک افواج نے، رینجرز نے، ایف سی نے جس طرح انہوں نے ریسپانس کیا اس کو، اور جس طرح دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ریاست جاگ رہی ہے، اسی لیے ہم لوگ اپنے شہروں میں پرسکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ واقعات بالکل دہشت گردی کی لہر دوبارہ اس نے جنم لیا ہے، لیکن ریاست پاکستان ان سے اب ڈائلاگ کرنے نہیں جا رہی ہے، نہ ہی صرف مذمتی بیانوں تک محدود ہے، بلکہ ان سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے اور پاکستان کو محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سوال کا سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ رانا محمد ارشد صاحب کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے چیف ویپ ہیں، سبجیکٹ یہی تھا پنجاب، کیونکہ وہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کراچی کے ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان تک پنجاب حکومت کی کارکردگی، کیا کیا قانون سازی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، اب تک پہنچائی جائیں۔ سب کچھ بند ہوتا ہے، اس کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں میرے بھائی، ایشو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جو حالات درپیش ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بدترین دہشت گردی کے حالات ہیں اس وقت جو پاکستان فیس کر رہا ہے، معاشی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، سرحدوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم تو پی ٹی آئی کو محب وطن ہونے کی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ثبوت دیں، اگر آپ اپنے آپ کو محب وطن بولتے ہیں، آپ اس پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ آپ کے بھی تو تھے نا، ان کے غم میں ان کے تیجا تو ہونے دیں۔ 3 دن تو لوگ سوگ مناتے ہیں بھائی، اسلام کے اندر بھی یہ جائز ہے، تو کم سے کم ان کا تیسرا تو ہونے دیں کہ بھائی آپ یہ پوری قوم سوگوار ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں کل، اور وہ بھی کل اتوار کے دن ہڑتال، جیسے سارے ویسے ہی چیزیں۔ اچھا ان کے پوسٹرز دیکھ لیں نا آپ، ان کے پوسٹرز دیکھ لیں، ان کے پوسٹرز پہ لکھا ہوا ہے بند مطلب بند، اسکول بند، اسکول اتوار کو کون سا کھلا ہوتا ہے، کالج بند، کون سا کالج کھلا ہوتا ہے، یونیورسٹی بند، کون سی یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے، فیکٹری اور کارخانہ بند، ویسے ہی بند ہوتا ہے بھائی۔ تو یہ کس کو منجن بیچ رہے ہو اپنا پولیٹیکل؟ تو کیا ہم ایز اے سیاسی جماعت ان کو ایکسپوز نہیں کریں کہ یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ جہاں تک گل پلازا کی بات ہے، اسی دن اسی وقت جب پتا چلا محترم وزیر اعظم کو، انہوں نے اسی وقت محترم وزیر اعلیٰ کو کال کی، انہوں نے اسی وقت مجھے ہدایات جاری کی، دیگر ترجمان وفاقی حکومت، میں وہاں پہنچا۔ آپ کو پتا ہے وہاں لوگ جن کے اپنے پیارے اندر جل رہے تھے، باہر وہ رو رہے تھے، اور مجھے کیا بول رہے تھے؟ مجھے کہہ رہے تھے ہمیں مریم نواز شریف لا کے دو۔ اگر اس وقت ہم اس چیز کو ہوا دیتے یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ریہیبلیٹیشن ہو، اس وقت ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ داد رسی ہو، ان کو جن کی جانیں بچائی جائیں، اور محترم وزیر اعظم نے اسی بات پہ زور دیا۔ اب پھر کوئی گل پلازا نہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں وفاقی حکومت آپ کو فنڈ دینے کے لیے تیار ہے، ایکسپرٹیز دینے کے لیے تیار ہے، سروسز دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، کے لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو، تو ہم یہاں آ کے مداخلت کریں ان کے ساتھ؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری اساس کو بھول جائیں؟ ہم جمہوری اساس کو نہیں بھولیں گے۔ ہم نے کراچی کے لوگوں کو یہی جواب دیا ہے بار بار، اگر آپ چاہتے ہیں یہ بہترین ماڈل، ابھی جو رانا صاحب نے باتیں کی ہیں، جس طرح کی قانون سازی، جس طرح کے وہاں پہ منصوبے لگ رہے ہیں، اگر وہ ماڈل چاہتے ہیں جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے پڑوسی صوبے کے اندر ہے، پھر پی ایم ایل ایکٹ کو ووٹ دیں۔ جب ہماری حکومت ہوگی تو ہمارا گریبان آپ کا ہاتھ، ہم وہی نظام یہاں لے کے آئیں گے۔ یہ کہ نون لیگ والے یہ نہیں کہتے کہ کراچی لاؤ، کراچی کی عوام، سندھ کی عوام کہتی ہے کہ مریم نواز جیسی لیڈر یہاں ہونی چاہیے، ان کی رائے ہے، ہم عوام کی رائے کو کیا کر سکتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ دوسری بات وفاق کے حوالے کرنے کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ ہماری اتحادی جماعت ایم کیو ایم کا مطالبہ ضرور ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی کوئی سجیشن موجود نہیں ہے۔
ना ही डिस्कशन में है, ना ही कभी कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है, ना ही कोई इस तरह इन राइटिंग हमें कोई एप्लीकेशन मिली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम के लीडर की जानिब से ये मुतालबा रखा गया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि सिंध की लोगों की अक्सरियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, और ये जवाब भी गलत है कि किसी एक जगह कोई वाकया हो जाए तो उसको बुनियाद बनाकर पूरे के पूरे शहर को वफाक के हवाले कर दिया जाए। उसके बजाय वफाक ये चाहता है कि सिस्टम में रिफॉर्म लाए जाए, सिस्टम बेहतरी की तरफ जाए, तो किसी को वफाक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद चीजें ठीक होंगी। सबका शुक्रिया। आप शॉर्ट नोटिस पे कल ही हमने ऐसा मौजूद है। मेरे साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल मेरा नाम राजा खलीफुर अंसारी है, वफाकी हुकूमत का तर्जुमान सूबे सिंध में। आज मेरे साथ इंतहाई मौजूद हमारे पंजाब असेंबली के चीफ व्हिप एमपीए मोहतरम जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह जो पंजाब में तारीखी काम हुए हैं, खासतौर पर कानून साजी के हवाले से इतने ज़बरदस्त लॉज वहाँ पंजाब असेंबली ने बनाए, उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ हमारे MSF कराची डिवीजन के सदर बैठे हुए हैं जनाब सरदार सुहेल साहब, मेरे साथ रहनुमा चौधरी अदनान साहब मौजूद हैं। मैं अब जो मेन चीज़ आप सब लोगों के गोशोगुजार करना चाहूँगा, आपके इल्म में होगा कल एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया इस्लामाबाद में हुआ। एक इमाम बारगाह में खुदकश हमला हुआ, जो एक मुस्तलाना कार्रवाई थी, और उसके अंदर जो खुदकश हमला आवर जिसका शनाख्ती कार्ड लिया गया और पूरा डेटा जब निकला, तो वो शख्स जो है वो अफगानिस्तान में आज से 6 महीने तक, आज से पहले जो 6 महीने गुजरे हैं, वो वहाँ मुद्दत बार जा चुका है। वहाँ उसने ट्रेनिंग लिया के खुदकश धमाका किया और अपने आप को खुदकश धमाके में उड़ाया, और तकरीबन हमारे 35 के करीब जो जाने हैं वो गया हुई हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो 150 से ऊपर जो लोग हैं वो जख्मी हैं अभी भी। ये इतनी बुज़दिलाना कार्रवाई जिसे हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि ये भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए हुआ, और वो शख्स क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देता रहा। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर KPK से और PTI के तमाम लोग जो इस पूरे नैरेटिव को फॉलो करते हैं कि अभी किसी और सबूत की भी जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा ये यही कराची प्रेस क्लब था जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो सबूत दिए जाएं। अब इससे ज्यादा और कोई सबूत हो या मजीद हमारी जानें इस तरह जाती रहेंगी। आपने देखा कि उस वाकये के बाद बसंत की जो सेलिब्रेशंस थी सरकारी सतह पर, वो तमाम सेलिब्रेशंस मुअत्तल की गई। कल रात यहाँ कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था मेहमानों के एजाज में, वो मुअत्तल किया गया, कैंसिल किया गया। इसी तरह मुल्क के अंदर एक सोगवार सूरत हाल है, लेकिन अगर कोई अपनी सियासी एक्टिविटी मुअत्तल नहीं कर रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ PTI है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले अपोजिशन लीडर साहब। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब से ये अपील करता हूँ कि आप ये इस बात को महसूस करें कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी के खतरनाक तरीन जो सूरत हाल है उसका सामना है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन, मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का उसको सामना है, और फिर वो मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है। इन हालात में जब एक तरफ हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना हो, एक तरफ हमें दहशतगर्दी और हमारे बॉर्डर सिक्योर ना हो, इंडिया अपने प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस हो, इन हालात में क्या जरूरी है कि आप कल बरोज इतवार 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल दें? इतनी जरूरी हो गई है हड़ताल की कॉल, जब एक दिन पहले आपके कैपिटल में मस्जिद में इमाम बारगाह में बम धमाका हो, 35 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हों, सैकड़ों लोग वहां जख्मी हों, कौम सोगवार हो, सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है वो वहां पे जितने भी उनके प्रोग्राम हैं, तफरीही प्रोग्राम है, उसको वो मुअत्तल कर दें। पंजाब हुकूमत बसंत के तमाम प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दे। लेकिन जरूरी क्या है इस मुल्क में आपके लिए? जरूरी ये है कि एहतजाज हमारा जरूर होना चाहिए, हड़ताल जरूर होनी चाहिए। कौन सी हड़ताल? आप भी साहब हजरात है मुझे बताएं, वो कौन सी हड़ताल होती है जो छुट्टी वाले दिन होती है? ये तो इनकी मकबूलियत की कली यहीं से खुल जाती है कि
ऑलरेडी छुट्टी वाले दिन स्कूल बंद, दफातर बंद होते हैं, छुट्टी वाले दिन मार्केट्स बंद होती है कराची में, छुट्टी वाले दिन तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद होते हैं, छुट्टी वाले दिन तमाम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद होती हैं। तो छुट्टी वाले दिन हड़ताल की कॉल देकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? वैसे ही छुट्टी है जनाब, इतवार को लोग वैसे ही अपने घरों में होते हैं, वैसे ही कारोबार यहाँ पे बंद होता है, इक्का दुक्का दुकानें खुली होती हैं, शाम को रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, वो कल वैसे भी खुलेंगे। तो आपको तो हम इज्जतदार एक तरीके से बता रहे हैं कि आपकी इज्जत भी बन जाएगी, आप अपने आप को मोहबे वतन होने का सबूत भी देंगे, हड़ताल की कॉल वापस ले लें। अगर आप मोहबे वतन लोग हैं, और मैं तो कहूंगा महमूद खान अचकजई साहब, आप कॉल वापस ले लें और इन पीटीआई के जो गद्दार लोग हैं इनको आप एक्सपोज करें, क्योंकि आप कॉल वापस लेंगे, ये लेंगे नहीं, इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली हुई है, फॉरेन फंडिंग ली हुई है, ये नहीं लेंगे और ये एक्सपोज हो जाएंगे कि ये वाकई इस मुल्क के गद्दार है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन हालात में एहतजाज की कॉल पाकिस्तान से, इस धरती से, इस वतन से गद्दारी के मुतरादिफ है। इनको पाकिस्तान के लोगों का एहसास नहीं है, शुहदा का एहसास नहीं है। ये वही सोच है जिन्होंने 9 मई किया था, ये वही सोच है जिन्होंने फौज की यादगारों को जलाया, ये वही सोच है जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने पीटीवी सेंटर पे हमला किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को जला दिया। ये वही सोच है। ये पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इन्हें, मोहतरम वज़ीर आज़म बार बार इनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, आए, आइन और कानून के मुताबिक जो भी आपके मामलात हैं, आपके मुतालबात हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। बुनियादी तौर पर ये इंडियन प्रॉक्सीज के सहूलतकार हैं और यहाँ पाकिस्तान में इंतशार फैला। लिहाजा मैं एक बार फिर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब